پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ہریاپور نامی گاؤں میں ایک بھوت آ جاتا ہے۔ اس گاؤں میں چاروں طرف بہت دہشت پھیل جاتی ہے۔ رات میں وہاں عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ گاؤں کے واسی بہت ہی زیادہ خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ اس گاؤں میں بہت ہی بدامنی پھیل چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا کرتے تھے۔ گاؤں کے واسی صرف دن میں ہی باہر نکل کے اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ باہر آ جاتے۔ ایک دن گاؤں کے واسی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ رامو کہنے لگا، ارے بھائی، سمجھ نہیں آتا یہ کوئی بھوت ہے یا بھوتنی جو ہمارے بچوں کی دشمن بن گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم معصوم سے پنچھی اس بھوت کو کیسے پکڑیں؟ ارے پیارے رامو، بات تو بھائی تم ٹھیک کرتے ہو۔ آخر اس بھوت کا کیا مقصد ہے؟ اس نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ اچھے خاصے ہم رہ رہے تھے خوشی خوشی۔ ارے اب تو کسی بھی وقت پریشانی ہی نہیں جاتی۔ اور کیا مٹھو کاکا، ہم تو خود اتنے پریشان ہیں کہ آخر اس پریشانی کا کیا کریں؟ ادھر دوسری طرف رات ہونے پر سونیا بھی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ تم جلدی جلدی سو جاؤ۔ ارے میرے پیارے بچوں، کھانا کھا کر تو جلدی سے سو جانا۔ لو میرے بچوں، کھانا کھاؤ اور جلدی سے سو جاؤ۔ ارے ممی، یہ گاؤں والے کیوں کہتے ہیں یہاں بھوت آ گیا ہے؟ یہاں کیا سچ میں بھوت آیا ہے؟ مما، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ گاؤں میں سب بہت ہی پریشان رہنے لگے تھے۔ ادھر تارو کا شوہر بھی اسے سمجھا رہا تھا کہ بچوں کا اب خاص خیال رکھنا۔ تارو، بچوں کا اب خاص خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم ایسا کرو، آج بچوں کے پاس ہی سو جانا اور ان کا خیال رکھنا، کہیں اٹھ کے باہر نہ چلے جائیں۔ سونا ضرور، مگر آنکھیں کھول کے سونا۔ صبح ہونے پر رانی کا بیٹا اپنے بستر پر نہ تھا۔ وہ بیچاری اپنے بچے کے لیے چلا رہی تھی۔ ارے ککو بیٹا، کہاں چلے گئے تم؟ ککو، میرا ککو نہیں مل رہا۔ ادھر ہی تو سلایا تھا اپنے ککو کو۔ میرا ککو کہاں چلا گیا؟ باہر جا کے پتا کرتی ہوں۔ ککو بھائی صاحب، آپ نے میرے ککو کو دیکھا ہے؟ میرا ککو نہیں مل رہا، میں مر جاؤں گی اپنے ککو کے بغیر۔ میرا ککو کہیں اس کو بھوت تو نہیں کھا گیا؟ اس چڑیل کو میرا بیٹا ہی ملا تھا کھانے کے لیے، اور کوئی نہیں تھا۔ اڑے کیسی ماں ہو تم؟ تمہارا بیٹا نہیں مل رہا تو میں کیا کروں؟ تمہیں نہیں پتا ہے جنگل میں اب ایک چڑیل آئی اور بھوتنی، اب وہ تمہارے بچے کو کھا گئی ہوگی۔ میں کون سا اس کے پاس رہتا ہوں جو مجھے پتا ہوگا۔ دن کے بعد آخر پھر سے رات آ جاتی ہے اور پھر سے وہی آوازیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے کبھی رونے کی اور کبھی ہنسنے کی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا ان آوازوں کے علاوہ۔ جنگل میں آوازیں آ رہی تھیں اور پورا گاؤں دہشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں والے بالکل بھی کہیں باہر نظر نہیں آتے تھے۔ رات کا وقت اور وہ بھوت پھر سے آ جاتا ہے۔
जंगल से होता हुआ वो भूत गांव की तरफ आने लगता है। भूत अब अपने नए शिकार की तलाश में गांव की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम तेज कर रहा था। हवा में लहराता हुआ वो गांव की तरफ आ रहा था। वो भूत चिड़िया या भूतनी किसी को कुछ मालूम ना था। वो आराम से बस्ती में आता और दूसरों के बच्चों को एक थैले में डालता और वापस ले जाया करता था। वो बहुत खुश था। अरे मन्ने तो बड़ी परेशानी है। मन्ने ना देखा जाता अब तो ये सब। अब तो मैं कुछ करके ही रहूंगा। मन्ने तो एक आइडिया आया है। मारो ना, डर लगता किसी से। हम ना डरते। अब देखना उस भूत का क्या हाल करता हूँ। बस तुम सब रात होने का इंतजार करो। मन्ने जो प्लान सूझा है वो ना सूझ सकता किसी को। अब इस भूत की तो मैं ऐसी की तैसी करूंगा। अब तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे। ए भूत, अब तू आ, देखना मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी, हा हा हा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मजे लूंगी सबके मजे। अरे मैं तो आई बदले हूँ इस जंगल में, कौन रोकेगा मुझे, किसी में ना इतनी हिम्मत। फिर वो धीरे धीरे जंगल में जाने लगती है। जंगल में जाते जाते वो आगे जब जाती है उसे तो पता ही ना था कि गांव वालों ने एक जाल बिछाया है उसके लिए। जब वो जंगल में जा रही होती है तो उसे तो पता ही नहीं चलता वो कब एक जाल में फंस जाती है। वो बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाती और वो वहीं पे फंस के रह जाती है और पछता रही होती है। जब सुबह गांव वाले आते हैं तो देखकर बहुत हैरान होते हैं। ये तो एक पंछी चुड़ैल थी। सब सोच रहे थे अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मारो इसे मार मारो देना मारो चाहिए, इसे 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 जिंदा मार नहीं देना रखना चाहिए, चाहिए, इसे जिंदा वरना नहीं ये फिर रखना हमारे चाहिए। बच्चों को इसने हमारे बच्चों को खाया है। भूतनी चुड़ैल उनसे माफिया मांगती है। अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, दूर चली जाऊंगी, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के बच्चों को नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे हमें इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। आखिर है तो ये भूतनी, इसका कौन सा कोई धर्म है। हमें इसको मार ही देना चाहिए। इसको जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। बहनों और भाइयों, चलो जल्दी से इसको मार डालें। चलो चलो अब शुरू हो जाओ और इसको मार डालो। अरे मारो हाँ हाँ, मारो 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 इसको, इसे। मारो, जल्दी से मारो ठा जरा। ठा अरे जोर ठा। जोर से इसने मारो। हमारे हम बच्चों को छोड़ेंगे नहीं खाया, इसे इसने आज। हमारा आज तो हम जीना इसको मार हराम के कर ही दिया, छोड़ेंगे। हमारा अरे जिंदगी का सुकून भूतनी, बर्बाद तुमने कर खाए दिया हमारे इसने। बच्चे, तुझे मारो नहीं इसको, इसको छोड़ेंगे। नहीं हम छोड़ेंगे। गांव वाले उसको मार देते हैं और वो चुड़ैल माफिया मांगती रह जाती है पर उसको कोई माफ नहीं करता और आखिरकार वो मर ही जाती है और गांव वाले शुक्र अदा करते हैं कि जान छूटी इससे। और फिर तमाम गांव वाले फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं और उस गांव में शांति फिर से लौट आती है।